Praise the Lord. Dear viewers all over the world, greetings to you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Get connected by faith in the name of Jesus Christ. May God bless you. Once again, I salute your faith in the name of Jesus Christ. Jesus saves the sick from the sicknesses. James 5 and verse 15 says, "The prayer of faith shall save the sick. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven." If the sicknesses come because of sin, God will forgive the person and save the sick person. Jesus not only took our sins upon himself, Jesus took our sicknesses also upon his body. In Matthew 18 verse 17, the Bible says Jesus took our sicknesses and carried our weaknesses. He said, "Let every sickness come upon you. Let everybody's sickness upon my body. Let my body full of wounds." His body was beaten, scourged, and washed full of bruises. On the cross, his hands were nailed. His legs was nailed. His head had the crown of thorns. His side was fierce. The whole body was whipped by the Roman soldiers. Why? To understand your agony, to carry your sickness, to carry your weaknesses. Jesus suffered on the cross. And the Bible says in Isaiah 53 and verse 5, by the stripes of the stripes by healed. By the wounds of Jesus we healed. If you read John 20 and 25, verse 25, you see the resurrected Jesus. And even after resurrection, he had wounds of his body. Why? To heal your sickness. Even today, he lays their appears upon you, and he will heal your sickness. He will drive the devils, and especially the wounds on his side. It is to heal the relationship in the families. The Bible says that Genesis, the God took the rib of Adam out of his side and he created Eve. And so, to bring healing between the husband and wife, Jesus gave his side to be wounded according to John 19:34. Today when you cried, my relationship with my husband is full of sicknesses, full of agony, Jesus will come and heal your relationship by the wound in his side. And your joy in your relationship. Heal your body. Listen to God right now and tell him, Lord, heal me, Lord. Cry out to God right now. Tell him Jesus is heal me. Now he will heal you. All MD Paul is not a man. We are just a mud and clay. We just come to pray along with you, Jesus. Jesus is by your side.
Just call the name of Jesus. Wherever you are, He will heal all your sickness because He suffered on the cross for you. In Mark chapter 1 verse 42, a leper cried out to Jesus, "Everybody is throwing me out. I have to cover my ears and have to cry to the people saying, 'Don't come near me. I am a leopard. I am unclean.'" Are you living in shame because of your sickness? Some people come to me proud of prayer and they say, "Brother, I have HIV." He will whisper in my ears and they will cry. I can't tell anybody. Nobody wants me. "Brother, I have a tuberculosis. Nobody comes near me." Maybe you are in that position. Today, Jesus heal you. That leper cried, and Jesus went to him. And he said, "If you will, Jesus, I will be cleansed." But Jesus touched him. He touched him. And he said, "I will be thou clean." The man was totally cleansed. 100% well. News came. That's the love of Jesus Christ. That's the love of Jesus Christ. The Bible says, the Luke 1:32 and 33. After the people brought to Jesus all the demon-possessed, sick and demon-possessed. The whole town gathered the door. Jesus healed many who had disease. He also drove out many demons. Now Jesus will heal all of you. He will drive all of you. How many of you believe Jesus heal you tonight? So your hands to Jesus Christ. Tell him, "I believe you, Lord Jesus Christ. Heal me now. Heal me now, Lord." That God bless you. Listen to one more thing we will sing. Heal the thyroid. Heal the blood disease. Heal the deficiencies in his body. Heal the allergies. Heal the pains. Heal the deformities. Heal the cancer. Heal the skin diseases. Heal the TB. Heal the tumor, Lord. Heal the liver diseases. Heal the kidneys, Lord. Heal the organs, Almighty Lord, which reproduce. Remove the cysts, Lord. Remove the cysts right now, Lord. And every of the growth, let it come out in the name of Jesus. Let it come out in the mighty name of Jesus Christ's name. Let everybody healed in Jesus' mighty name. Let the eyes see now. Ears hear now in the mighty name of Jesus. Mouth speak now. Let them breathe normally. Let your heart be well, Lord. The spine be healed. Every other organs receive the life-giving power of Jesus Christ now in the mighty name of Jesus Christ and be healed in Jesus' name. Yes, Lord.
Thank you for your going to children and heal by your love, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty. Lord, take the little children near homes. Lay your hands upon them, Lord, and heal them, Lord. Heal them, Holy Father. Heal the brain. Heal the brain in the mighty name of Jesus. Heal the nature of the young people right now. Let them be healed in the body, in their souls, in their minds, in the spirit. Lord Jesus, heal them by your own Holy Father. Father, heal the relationship between the husband and wife, Lord. Heal, Lord. Heal, Lord. Let the demons leave in Jesus. Let love come between them, Lord. By the power of the Holy Spirit, Lord Jesus Christ, by the wound of your side, healed every relationship between husband and the wife, Lord. Heal them, Lord. Thank you for your doing, Lord, right now. Thank you for doing it, Lord. Just believe. Just believe. Clap your hands and praise the Lord. Dear viewers, right now, miracles are happening right now. Distance is not a barrier, my dear brothers and my dear sister. Mighty healing, Lord Jesus is doing in the Holy Spirit right now. Just give Him all the glory. Believe. Believe in the name of Jesus. Believe in the name of Jesus. Believe in the name of Jesus is our Lord. He is with you. He is in you. He is creating brand new organs. We are grateful, Lord. We are grateful. We are grateful. But everybody free tonight. Thank you for your delivering everybody, Holy Father. Everybody. Everybody. We give you all the glory. All the glory. Thank you, Lord. If you read the Bible in Matthew 1:21, you know what is the meaning of the name of Jesus is. Jesus means the one who delivers his people and save them from all the sicknesses. Jesus who saves us from all the sins. Yes, Jesus came to save us. The save us. When I was because of your Father's name, we are leaving you. You are saved because of your Father's name. I said, praise the Lord. But today my Father is gone. He has passed away from this earth. My Father cannot save me now. But there is a one who still save me. And there is a one who still you. That's your heavenly Father, Jesus Christ. He will never die. Jesus said, I was dead once. For you I gave my life. For you to live I gave my child. But I rose from the dead. I am alive. I am alive. I am alive. I am alive. I, Jesus, I am alive. Call my name. Ask anything in my name. I am with you to rescue. I am with you to save you. Let not your heart be troubled, my precious, my brother, sisters. You don't need anybody in this world. You have a heavenly Father to love you. He will make you everybody love to everybody.
He will make you love everybody in the world. You will more than a conqueror. Tonight Jesus will ready to come to you. Will you open your heart? Tell him, Jesus, I need you. I need you. I need you. I need you, Lord. Come into my heart. Come into my family. Come, Lord. Come. As you call him, he will joyfully come into your heart. You don't need to run around to search for a God. He is coming to living in your heart. Your heart will be the home of God. Open your heart to Jesus Christ, and he will come to you right now. Let not your heart be troubled. Let not heart be troubled. What are the things he saves in our lives? Whom does he save? He saves the sinners. He saved the sinners. 1 Timothy 1:15, the Bible says, Christ Jesus came to save the sinners. In Matthew 16 and verse 26, the Bible says, what shall it profit a man if he gains the whole world but still loses his soul? The Lord save those who wait for him. Proverbs 20:22 says, those who wait for the Lord, he will save you. He will deliver you. You have been waiting for a long time. You waited for a job for a very long time. You waited for a child for a very long time. You waited for a peace for a very long time. Everyone who waits for God, for the Lord to come and help them, God will save them. Jesus went through the waiting period. All through his life, he was waiting to be resurrected. But he had to go to the death for the resurrection. So according to Hebrews 5 and 7, Jesus took a cry and cry and cry every day. And say, oh God, save me from the death. Save me from the death. He prayed, much prayed, and cried from the Lord voice from the death every day. Three and a half years he cried. He knows you're waiting. How you are waiting and waiting and waiting for your miracle. And how you crying in every day saying, will my miracle come today? Will my job come today? On the cross he cried, my God, why forsaken me? He knows how you cry today. What the Bible says, on the third day God came and raised him from his death. God will raise you also. The same Jesus is here. Hebrews 7:25, the Bible says, he cries for everyone. He intercedes for you. And Romans 8:26 says, he comes into you and he prays through you. Today I do not know how to pray. I do not know how to ask God. Tonight God says, I will come to you in the form of Spirit. The Holy Spirit, the Spirit of Jesus Christ,
He will come into you. Today He has washed your heart from all your sins. Your heart is empty today. But now Jesus will come and living in your heart through the Holy Spirit. Through the Holy Spirit. Ask Him. The Spirit of Jesus will come into you. No more evil spirit. No more crying spirit. No more fearing spirit. The Spirit of Jesus will fill you right now. He will help you in weaknesses. And He will pray for you. He will make you pray. And He will make you pray God's will for you. And God will come to pass. Isaiah 40 and 30 and 31 says, those who are wait for the Lord, they rise with the wings. With new strength, they will rise up into the great heights. God is going to give you excellent jobs. There are excellent partners. He will celebrate your marriage. He will honor you with the golden business. He will prove His power in your life. He will build a house for you. He will give you deliverance from your court cases. He will do you justice for you. And He will present you as a God servant before the people. How many of believe it? Yes, Lord, I believe. You will let me have the great highest in the world. God bless you. Hallelujah. And He suffered all the problems I go through. The finally had to destroy the death caused by the sin through His own death. And only the pure blood of human beings can cleanse of the person. Not the blood of bulls and goats. And no man, no woman is holy in this world. So God came in the form of the human being, perfect and holy, the holy blood. And He went to the cross to call our sins upon you. His earth, men should not be punished, women should not punished. For them may become the sacrifice. For the sins, let me be beaten, go through all the agony caused by the sin. Jesus said, let me punished for the no sin of mine, but the sins of the whole world. Let me be punished. Let my blood be shed. That's why He offered Himself as a sacrifice for you and me to be forgiven our sins. Jesus, God Him flesh, took all the sins upon Himself. He suffered. He paid the price. He took the punishment. And He shed His blood. Of course, He destroyed the death. The death which comes because of sin. Home. And He rose up on the third day. Jesus rose up. He came upon the life. Today He is alive. Why He is alive? To take every one of your sins out of you. If you read Luke chapter 18 and verse 13,
The man who is a sinner cried to God and say, "Oh God, I am a sinner. Mercy on me, Lord. Mercy on me, Lord. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me." As he cried, God said, "This man has cried for his sins. I will forgive him." Tonight, today, you are cried. Tonight, you have to cry. Cry to Jesus, who is here right now by your side. Right now by your side. And tell him, "Oh God, I am a sinner. Forgive me. Forgive me. Cleanse me with your blood." The blood of Jesus Christ cleanses us from all the sins. All sins. Now Jesus will come. As you saw him healing the people right now, cleanse your sins. He removed the root of sins from you. He will remove the root of evil fleshes, root of the curses, the sin from you. And all your past sin passed right away, right now. He will make you a new person. New person. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Now he will cleanse you. You see right now, wherever you are, tell him, "Jesus, cleanse me, wash me, wash my husband, wash my children of your sins, Lord. Wash us with your blood, Jesus. Jesus, wash me of my sins with your blood, Lord. Jesus, I receive the forgiveness of sins from you." Praise the Lord. From today, you are the child of Jesus Christ. You should never go to sin again. If you have been taking pride, stop it. If you have been sinning in your body with your flesh, stop it. If you have been beating your children, beating your wife, stop it. Throw away alcohol. Throw away cigarettes. Throw away drugs. Throw away wrong things that you see in your phone. And turn to Jesus Christ. Turn to Jesus Christ. God will protect you. God will protect you. Psalm 72:13 says, "The Lord will take pity on the weak and save the needy from death." Psalm 121:7 says, "The Lord will watch over your souls. He will keep you holy in this world connected to Jesus. And when you die, he will take it to heaven, live with you to heaven forever." Today, you become the child of Jesus Christ. God in flesh. He will be with you to protect you. Live a holy life with the help of Jesus Christ. May God bless you. எனக்கு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற அவருடைய அன்பின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தினாலே ராகம் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக உங்களோடு கூட நேரடியாக தேவனுடைய வார்த்தையும் சமாதானத்தையும் பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மனமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை நாம் ருசித்து பார்க்கும்படிக்காக கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் செய்யக்கூடிய அநேக அற்புதங்களை நாம்
ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கண்டு கொண்டு வருகிறோம். இந்த நாளிலும் கூட பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் காணப்பட்டாலும் இந்த நாளிலே ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய நன்மைகளை செய்யும்படிக்கு அவர் வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். அவர் பரிசுத்தமுள்ள தேவனாக அவர் இருக்கிறார். இந்த இரவு அல்லது இந்த பொழுதிலே, இந்த நிமிடத்திலே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட என்ன வார்த்தையை பேச விரும்புகிறார் என்றுதான் நாமும் நீங்களும் ஆழ்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேளையிலே பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆண்டவராகிய தேவன் நம்மோடு கூட பேசுவதற்கு நம்முடைய பாவங்கள், நம்முடைய அக்கிரமங்களே அதற்கு தடையாக இருக்கிறது, பதில் கொடுப்பதற்கு அது தடையாக இருக்கிறது என்று பரிசுத்தமுள்ள வேதத்தில் பார்க்கிறோம். ஆகவே எனக்கு பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இன்றைய சிறிய வேத வார்த்தையை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் பிரியப்படுகிறேன். கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு, போராட்டங்களுக்கு, நம்முடைய தேவைகளுக்கு, பல காரியங்களுக்கு ஏன் என்ன காரணம் என்று நாம் பார்க்கும்போது சிதறடிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை நம்முடைய குடும்பங்களிலே, நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே காணப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுவதற்கு என்ன காரணம் என்றால், நாகும் எழுதின புத்தகம் பரிசுத்தமுள்ள வேதாகமத்திலே 2ஆம் அதிகாரம் 1 வார்த்தையில் பேசப்படுகிறது, சிதறடிக்கிறவன் உன் முகத்துக்கு முன்பாக வருகிறான், அரணை காத்துக்கொள், வழியை காவல் பண்ணு. உன் வழியை காத்துக்கொள் என்று பரிசுத்தமுள்ள வார்த்தை சொல்கிறது. அது எப்படிப்பட்ட வழி? அநேக வழிகள் இருக்கிறதே. நாம் போகிற வழியா, வருகிற வழியா, அல்லது நாம் செல்லுகிற வழியா? அல்ல, அப்படி அல்ல. நம்முடைய வாழ்க்கையின் பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கையின் அதிகாரம் உள்ள அந்த நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்மை சுத்திகரித்தார் ஒழிய, நம்முடைய அந்த சிலுவையின் இரத்தத்தின் மரணத்தின் மூலம் நாம் பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டால் மாத்திரமே இந்த வழியை, நித்திய ஜீவன் என்கின்ற வழியை, இயேசு கிறிஸ்துவே அவர் வழி, பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி என்கின்ற அந்த திரியேக நாமத்தை உடைய அந்த மீட்பராகிய அந்த பரிசுத்தமுள்ள தேவனை நாம் கண்டுகொண்டால், சிதறடிக்கப்பட்ட அந்த பயங்கரமான அந்த அனுபவத்திலிருந்து நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய மீட்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் இந்த மேசியா பிரேயர் டவர் மூலமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் நேரடியாக இந்த பரிசுத்தமுள்ள நேரத்திலே, நேரடி ஒளிபரப்பிலே நாங்கள் உங்களோடு கூட நாங்கள் பேச விரும்புவதற்கு காரணம், ஆண்டவர் ஒவ்வொருவரையும் ஜெபத்தின் மூலமாக, வார்த்தையின் மூலமாக விடுதலை செய்து கொண்டு வருகிறார். இந்த விடுதலை செய்து கொண்டு வரக்கூடிய பரிசுத்தமுள்ள தேவனுக்கு அவரை எப்படி, எந்த வழியிலே நாம் அணுக வேண்டும், எந்த வழியிலே அவரை பார்க்க வேண்டும், எப்படி பார்த்தால், எப்படி கேட்டால், எந்த வழியிலே நாம் நடந்தால் ஆண்டவருக்கு அது பிரியமாக இருக்கும் என்பதை குறித்து தான் உங்களோடு கூட ஒரு சிறிய வார்த்தையின் மூலமாக நான் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன். இந்த பரிசுத்தமுள்ள வேதத்திலே, சிதறடிக்கிறவன் உன் முகத்துக்கு முன்பாக வருகிறான், அரணை காத்துக்கொள், வழியை காவல் பண்ணு. அறையை அறையை கெட்டியாய் கட்டிக்கொள், உன் பலனை மிகவும் ஸ்திரப்படுத்து. இந்த பலன் மிகவும் நமக்கு தேவைப்படுகிற ஒன்றாக இருக்கிறது. எப்படிப்பட்ட பலன்? நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையிலே நம்முடைய உணவின் மூலமாக வரக்கூடிய பலனை காட்டிலும், உலக பிரகாரமாக இருக்கக்கூடிய சரீர பலத்தை காட்டிலும், ஒரு ஆவிக்குரிய உலகத்திலே நம்முடைய ஆன்மாக்கு ஒரு ஆகாரம் நமக்கு தேவை. அந்த ஆன்மா வாழ்வது போல நீங்கள் எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருங்கள் என்று பரிசுத்தமுள்ள வேதம் எதற்காக சொல்லுகிறது என்று நாம் தியானித்தால், படித்து பார்த்தால், சிதறடிக்கப்பட்டவன் முகத்துக்கு முன்பாக வருகிறான். அப்பொழுது இந்த உலகத்தில் யாரோ ஒருவன் நம்மை சிதறடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பி காத்துக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை, நம்முடைய குடும்பத்தை, நம்முடைய சரீரத்தை நோய்வாய்களை பட்டு நாம் இந்த உலகத்தில் இறந்து போக வேண்டும். இந்த பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பொல்லாத இந்த நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வருவதற்கு என்ன காரணம் என்று நாம் பார்க்கும்போது, சிதறடிக்கிறவன், சிதறடிக்கப்படக்கூடியவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிறான் என்பதை தான் நாம் இந்த வேதத்தில் பார்க்கிறோம். ஆகவே சிதறடிக்காதபடிக்கு ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமுள்ள கரத்திலே நாம் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்கின்ற நாமத்தின் மூலம் அவருடைய வழியை நாம் காத்துக்கொள்ளும் பொழுது, அந்த வழி ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமுள்ள பரிசுத்த வார்த்தையில் இருக்கிறபடியினால் இந்த வார்த்தைகளை காத்துக்கொண்டு, இந்த வார்த்தையிலே கீழ்ப்படிந்து, எவைகளை நாம் விட்டுவிட வேண்டும், பாவத்தை விட்டுவிட வேண்டும். ஒருவேளை நாம் குடிக்காரர்களாக இருந்தால் அந்த குடியை விட்டு விடுவதற்கு பிரயாசப்பட வேண்டும். ஒருவேளை நாம் அநேக தவறுகள் செய்து
செய்திருந்தால், இப்படிப்பட்ட தவறுகளில் எல்லாம் பாவ மன்னிப்பை ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டு அவரிடத்தில் விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் என்று பரிசுத்தமுள்ள வேதத்தில் பார்க்கிறோம். ஆகவே இந்த நாட்களிலே ஒவ்வொரு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செய்திகளை நாள்தோறும் உலகம் முழுவதும் பல டிவி சேனல்களில் வரக்கூடிய செய்திகளை பார்க்கும்போது பயங்கரமான அறிவிறுப்புகள் ஒரு பக்கம், ஒரு கொள்ளை கொலைகள், இப்படி பல விதமான செய்திகளை, துர்ச்செய்தியை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய காரியங்கள். இதை யார் உண்டாக்குகிறார்? யார் மூலமாக இந்த காரியங்கள் உண்டாக்கப்படுகிறது? யார் இதை குடும்பத்தை சிதைக்கிறார்கள்? யார் இந்த ஒவ்வொரு மனிதனுடைய சமாதானத்துக்கு விரோதமாக செல்லுகிறார்கள் என்று பார்க்கும்போது பாவம் தான் அதற்கு காரணம். பாவமும் ஆசையும் ஒரு மனுஷனுக்குள் கடந்து வருகிற போது தன்னுடைய வழிகளை அவன் சிதறடிக்க பண்ணுகிறான். எந்த விதமான நிலைக்கும் அவன் சென்று விடுவது காரணத்தினாலே அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மிகப்பெரியதான ஒரு இழப்பை, ஒரு தோல்வியை அவனுடைய வாழ்க்கையிலே காணுவது மாத்திரமல்ல, அவன் மூலமாக அந்த குடும்பமே உருகுலைந்து போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த காரியத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வழியை தான் ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த நாளிலே நம்மோடு கூட அவர் பேச விரும்புகிறார். சிதறடிக்கிறவன் முகத்துக்கு முன்பாக வருகிறான் என்று சொன்னால் யார் அவர்கள் என்று பரிசுத்தமுள்ள வேதத்தில் பார்க்கிறோம். தள்ளப்பட்ட தூதனை குறித்து இந்த பரிசுத்தமுள்ள வார்த்தை சொல்கிறது. ஆகவே ஆண்டவரை நாம் நேசிக்கும் போது, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிற பொழுது மட்டுமே இப்படிப்பட்ட அந்த பொல்லாத வல்லமைகளிலிருந்து நாம் உயிர் மீட்சி அடைய முடியும், விடுதலை பெற முடியும், நம்முடைய குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும். ஆகவே அரணை காத்துக்கொள் என்ற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், ஒருவேளை நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய வீடு இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த வீட்டை சுற்றிலும் ஒரு அழகான ஒரு சுவரை நாம் வைத்திருப்போம் அல்லவா? அதற்கு ஒரு பாதுகாப்பு, அதற்கு ஒரு கதவு, அதற்கு ஒரு அதைக்கு பூட்டி வைக்கக்கூடிய அல்லது பாதுகாக்கக்கூடிய அத்தனை காரியத்தையும் என்று வைக்கிறோம் அல்லவா? அதுபோலதான் நம்முடைய ஆன்மாவை சகல விதமான பாவ செயல்களிலிருந்து நாம் விட்டு விலக வேண்டும். நம்முடைய ஆன்மாவை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தினுடைய பாவத்தை நாம் வெறுக்க வேண்டும். இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக அக்கிரமான காரியங்கள், தவறான காரியத்தில் போவதை விட்டு நாம் வழி விலக வேண்டும். மனசாட்சியாக நாம் முதலாவது வாழ வேண்டும். இரண்டாவது, ஆண்டவரை, தேவனுடைய உண்மையுள்ள இருதயத்தோடு அவரை நாம் நோக்கி பார்க்கும்போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாராம்? நம்மை சுற்றிலும் ஒரு பரிசுத்தம் உள்ள வேலியை நமக்கு சுற்றிலும் அவர் அடைத்து பரிசுத்தப்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய ஒரு உயிர் மீட்சியை, ஒரு கிருபையை கொடுத்து நம்மை வழி நடத்துகிற ஒரு அற்புதமாக இருக்கிறது. ஆகவே நாம் இருக்கிற இடத்திலே அல்லது ஆலயங்களிலே நாம் வரும்போது கர்த்தருக்கு உண்மையாக நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோம், ஜெபிக்க, அல்லது நம்ம குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று பலவிதமான காரியங்கள், எத்தனையோ கனவுகள் இந்த உலகத்தில் உண்டு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும். அதிலே விசேஷமாக தடைப்படுவதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் நம்முடைய பாவம் என்பதுதான். நான் ஆங்கிலத்திலும் அந்த செய்தியை கொடுத்தேன், தமிழிலும் நாம் அதை பார்க்கும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே உங்களையும் என்னையும் சிருஷ்டித்தது ஆண்டவரோடு கூட பேச, அந்த தெய்வத்தோடு கூட பழக, அந்த தெய்வத்திற்கு ஏற்ற மனிதர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் விரும்புகிறார். இந்த அருமையான இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த புதிய வாய்ப்பை ஆண்டவர் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நிமிஷத்தில் கொடுக்கிறார். இந்த உலகத்தில் யாரும் பரிசுத்தவான்கள் அல்ல, நீதிமான்கள் அல்ல, எல்லோரும் பாவிகள் தான் என்று பரிசுத்தமுள்ள வேதம் சொன்னாலும் இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம் இருப்பார் என்று சொன்னால் அவர்தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்கும் போது, அவரை பின்பற்றுகிற போது, அவரை நோக்கி பார்க்கிற பொழுது சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆகவே எனக்கு பிரியமானவர்களே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, வழியை காவல் பண்ணு என்று வேதம் வார்த்தை சொல்கிறது. நாகும் எழுதின புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 1 வார்த்தையிலே வழியை காவல் பண்ணு. இன்னைக்கு காவல் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு காவல்துறையினுடைய பணி என்றால் உங்களுக்கு என்ன என்று தெரியும். ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தேசத்தினுடைய ஒரு தலைவர் வருவார் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய ஆயத்தத்தை அந்த காவல்துறை செய்கிறார்கள், ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறார்கள். அதை காட்டிலும் மேலானது நம்முடைய ஆன்மாவை காவல் பண்ண வேண்டும். ஆகவே உன் வழியை காவல் பண்ணு என்று சொல்லி, ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையின் வழிகள் ஒருவேளை தாறுமாறாக இருக்கலாம், தவறான படங்களை பார்ப்பதன் மூலமாக
மூலமாக நமக்கு பாவம் கடந்து வரும், அது சாபமாக மாறும். ஒருவேளை குடிவெறியின் மூலமாக குடித்துக்கொண்டே குடும்பத்திற்கு ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் தன்னுடைய சரீரத்தை கெடுப்பது மாத்திரமல்ல, தன்னுடைய ஆத்மாவை கெடுத்துக் கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு நபருக்கும் சமாதானத்தை தேடி அதை குடிக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த குடி நிமித்தம் அவர்களுக்கு சமாதானம் கிடைப்பதில்லை. மாறாக அது பாவமாக சாபமாக மாறுகிறது. அது தரித்திரத்தை கொண்டு வருகிறது அல்லவா? அதுபோல எத்தனையோ தவறுகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் இந்த தவறுகள் ஆண்டவராகிய தேவனுக்கு முன்பதாக அது உண்மையாகவே அது அருவருக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது. ஒரு மனுஷனை நாம் அருவருக்கும் போது அல்லது ஒரு மனுஷனை நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும்போது அவரை நாம் வீட்டுக்கு அழைப்போமா? அழைக்க மாட்டோம் அல்லவா? நமக்கு பிரியமானவர்களை அல்லது தகுதியானவர்களை அன்பானவர்களை நாம் அழைத்து உபசரித்து எவ்வளவு அழகாக அவளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு ஆகாரத்தை கொடுத்து அன்பாக அவரிடத்தில் நம்ம பேசுகிறது போல நாமும் நம்முடைய தேவனுக்கும் அப்படித்தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். எப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு? ஆண்டவரோடு கூட நாம் பேச வேண்டும். அவரோடு கூட பேசாவிட்டால் நமக்கு ஒருவேளை பாவம் இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபம் அல்லது நாம் பிரார்த்தனை செய்கிற அந்த பிரார்த்தனை ஆண்டவராகிய தேவனிடத்தில் போகாது. ஆகவே போகாவிட்டால் அதை தடுப்பவன் யார் என்று பார்த்தால் இதுதான் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் வார்த்தையிலே நாகும் படிக்கும்போது சிதறடிக்கிறவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவர் சமூகத்திலிருந்து சிதறடிக்கப்பட்டவன், தள்ளப்பட்டவன் இன்று அநேகரை தள்ளும்படிக்காக அநேகருடைய குடும்பங்களை நாசமோசமாக்கும்படி அவன் இழந்த அந்த சமாதானத்தை, அவன் இழந்த அந்த ஆசீர்வாதத்தை, அவன் அந்த மேல் வீட்டு அறையிலிருந்து அல்லது அந்த உப்பரிக்கையில் இருந்து அதற்கு மேலான ஒரு நித்திய ஜீவனிலிருந்து கர்த்தரை எப்பொழுதும் போற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அவனுடைய நிலைமையிலிருந்து தள்ளப்பட்டது நிமித்தம் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் அவன் ஆண்டவரிடத்திலே அவன் இணைப்பது எப்படி இணைப்பை தடுப்பது என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் பாவத்தின் மூலம் சாபத்தின் மூலம் ஒரு மனுஷனுக்கு இப்படிப்பட்ட காரியத்தை எல்லாம் கொடுத்து வருகிறார். இதைதான் நாம் இந்த ரகசியத்தை இந்த பரிசுத்தமுள்ள வேதத்தின் மூலமாக நாம் படிக்க வேண்டும். படித்து அறிந்து கீழ்ப்படிந்து அவருடைய பாதத்திலே அமர்ந்து ஆண்டவரே என்று நாம் கூப்பிடும் போது கண்ணீரோடு அந்த தேவனை நாம் நமஸ்கரிக்கும் போது அந்த தெய்வம் நமக்கு நன்மையான காரியங்களை செய்கிற வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆகவே எனக்கு பிரியமானவர்களே, ராகம் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக ஒவ்வொரு வாரமும் 11 மணியிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை 11 to 12 மணி வரைக்கும் நேரடி ஒளிபரப்பிலும் தேசம் முழுவதும் அவர்கள் ஆன்லைனிலே ஒளிபரப்பக்கூடிய இந்த ஒளிபரப்பை நீங்கள் பார்த்து ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே இந்த வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு. சத்தியத்தின் மூலம் கர்த்தர் உங்களை நம்மை விடுதலையாக்க இயேசு கிறிஸ்து போதுமானவராக வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆகவே இந்த உலகத்திலே எத்தனையோ பாடுகள், எத்தனையோ தேவைகள், எத்தனையோ வியாதிகள், எத்தனையோ மரண படுக்கைகள், எத்தனையோ காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் அத்தனையிலிருந்தும் ஒரே ஒருவர் அவருடைய வழியில் நடக்கும்போது அத்தனை பிரச்சனைகளிலிருந்தும் நம்மை விடுதலையாக்கக்கூடிய அந்த பரிசுத்தமுள்ள தேவனை நாம் ஆராதிக்கும் போது, மகிமைப்படுத்தும் போது, பரிசுத்தமுள்ள தேவனை ஆராதிக்க அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற போது கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மகிமையான ஒரு காரியத்தை அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஆகவேதான் சங்கீதத்தின் புத்தகம் 1 அதிகாரம் பரிசுத்தமுள்ள வேதத்தில் சொல்லுகிறது, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். வேதத்தை படிக்கிறது, வேதத்தை படிக்க முயற்சி பண்ணுகிற போது எப்படிப்பட்ட பாவியையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நேசிக்கிறார். எந்த பாவியையும் அவர் விட்டு விடுகிற காரியமாக அல்ல. அவர் தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் ஆண்டவராகிய தேவன் உங்களையும் என்னையும் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு காரணம் ஆண்டவர் பாவத்தை வெறுக்கிறார், ஆனால் பாவியை நேசிக்கிறார். எந்த ஒரு பாவியையும் அவர் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார். காரணம் அந்த பாவி மனம் திரும்புகிற போது ஆண்டவருடைய சமூகத்தை விட்டு ஒருவேளை பின்மாற்றமாக போயிருக்கலாம். ஆனால் மனம் திரும்பி அப்பா பிதாவே நான் செய்த பாவங்கள் எத்தனையோ என்று சொல்லி மனம் கசந்து அழுது அறிக்கை செய்து விட்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே கடந்து வரும்போது துன்மார்க்குடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியிலே இதற்கு மேல் நான் நில்லாமலும் பரியாசக்கார உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமல் நான் ஆண்டவரே நான் உண்மையே போற்றி என் குடும்பம் உண்டு, என்னுடைய வாழ்க்கை உண்டு, என்னுடைய ஆலயங்கள் உண்டு, என்னுடைய வேலைகள் உண்டு, என்னை பரிசுத்தமாக காத்துக்கொள்ள என்னை கிருபையாய் என்னை
அனுக்கிரகம் செய்யும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிற போது ஆண்டவருடைய வேதத்திலே இரவும் பகலும் வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் அப்பொழுது தான் பாக்கியவான் என்று வேதத்தில் சொல்லுகிறோம். எத்தனை பிரச்சனைகள், எத்தனை தோல்விகள், எத்தனை காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வந்தாலும் பயப்படாதிருங்கள். கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவார். எல்லாம் முடிந்தது, இதற்கு மேல் நான் வாழ்ந்து பிரயோஜனமில்லை என்று நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அந்த அடிமை தினத்தில் இருக்கக்கூடிய, ஒருவேளை நீங்கள் குடிபோதனை அடிமை தினத்தில் இருக்கலாம், ஒருவேளை நீங்கள் குடும்பத்திலே உங்களுக்கு பல்வேறு சமாதானம் இல்லாதபடிக்கு ஏன் இந்த வாழ்க்கை என்ற ஒரு கஷ்டத்தோடு கூட இருக்கலாம். எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் ஒரே ஒரு விடுதலை கொடுக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆண்டவர் பிரார்த்தனை மூலம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது நம்முடைய தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டு அந்த தவறுகளை இனி நான் செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய பாதத்திலே கதறுகிற போது அவருடைய வழிகளை எல்லாம் ஆண்டவர் சீர்தூக்கி செய்து அவருடைய வழிகளை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆகவே தான் சங்கீதம் 1 அதிகாரத்தில் 6ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், கர்த்தர் நீதிமான்களின் வழியை அறிந்திருக்கிறார். எத்தனையோ பேர்களுடைய வழிகள் உண்டு, இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ வழிகள் உண்டு, ஆனால் நீதிமான்களினுடைய வழிகளையோ ஆண்டவர் அறிகிறார். நீதிமான்கள் என்றால் யார்? கர்த்தருக்கு பயந்து பாவத்தை வெறுத்து உலகத்தை வெறுத்து கர்த்தருக்கும் அந்த தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கும் உள்ள அந்த மனசாட்சியினுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அநேகருக்கு நன்மை செய்து அநேகரிடத்திலே அவர்களுக்காக முடிந்த அளவுக்கு ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவி செய்து இப்படி பல காரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஒரு நல்ல மனுஷனுக்கு என்னென்ன காரியங்கள் அவனுடைய மனதிலே தோன்றுகிறதோ அது இறைவனுக்காக செய்யும்போது, உண்மையோடு செய்யும்போது, பிரதியட்சம் பார்க்காமல் செய்கிற போது ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் என்று பரிசுத்தமுள்ள வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, ஆகவே துன்மார்க்கமாக ஒருவேளை இதுவரை நான் நடந்திருக்கலாம், தவறான படங்களை அல்லது தவறான காரியங்களை அல்லது தவறான ஐக்கியங்களை, தவறான நட்புகளை, தவறான வழிகளிலே ஒருவேளை நடந்திருக்கலாம். இன்றையிலிருந்து ஆண்டவருக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது இந்த பெரிய ஒரு காரியத்திலிருந்து கர்த்தர் நம்மை விடுதலையாக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு பரிசுத்தப்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நம்மோடு கூட ஒரு ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு நம்முடைய வீட்டை எப்பொழுது ஒரு விலையுயர்ந்த அல்லது மிக முக்கியஸ்தர் நம்முடைய வீட்டிற்கு வருவார்கள் என்று சொன்னால் எப்படி நம்ம வீட்டையெல்லாம் சுத்தமாக செய்து மிக அலங்கரித்து அவரை அழைக்கிறோமோ அதுபோல நம்முடைய மனதாகிய நம்முடைய இருதயத்தை நம்முடைய புதிதாக வைத்துக்கொண்டு தூய ஆவியானவரை நேசிக்கும்படி அவருடைய சமூகத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது அந்த ஆண்டவராகிய தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தருவது மாத்திரமல்ல, உங்களையும் என்னையும் பலப்படுத்தி பரிபூர்ணப்படுத்தி உங்களையும் என்னையும் அவர் அபிரிதமாக ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். ஆகவே வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் வேதத்தில் தியானமாயிருக்க விரும்புகிற ஒவ்வொருவரும் அந்த வேதம் எனக்கு இல்லை, அந்த வேதம் எனக்கு கிடைத்தால் நன்மையாக இருக்கும் என்று ஒருவேளை உங்களுடைய மனதிலே நீங்கள் விரும்பினால் மாத்திரம் நீங்கள் ஆண்டவரோடு கூட நடக்க வேண்டும். நான் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நல்ல வழியில் நடக்க வேண்டும், நான் பொல்லாத வழிகளை விட்டு என்னுடைய தவறான வழிகளை விட்டு ஆண்டவராகிய தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே நான் பெருக, அவருடைய இரக்கத்தை பெற, அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே ஆண்டவர் என்னை வைக்கும்படி நான் செய்கிற பிரார்த்தனை, நான் நினைத்திருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அத்தனும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும் வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒருவேளை நினைத்திருந்தால் தயவு செய்து என்னோடு கூட நீங்கள் தொலைபேசியில் மேசியா பிரேட்டவருக்கு நீங்கள் தொலைபேசியின் மூலம் நீங்கள் அழைத்தால் உங்களுக்காக ஜெப உதவிகளை செய்யவும் பரிசுத்தமுள்ள வார்த்தையை, வேத வார்த்தையை உங்களுக்கு உங்கள் கரங்களிலே கொடுத்து ஆண்டவருக்குள் உங்களை நடத்த ஆண்டவராகிய கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாக உங்களை ஆசீர்வதிக்க, எந்தெந்த காரியத்தில் தடையாக இருக்கிறதோ அத்தனை காரியத்திலும் தடைகளை மாற்றி உங்களுக்காக செபித்து அந்த தடைகளிலிருந்து ஒரு புதிய வழியை ஆண்டவராகிய தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதமாக நடத்தி உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை தூய ஆவியானவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள நாங்கள் மேசியா பிரேயர் டவர் மூலமாக ஜெபிக்க நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். நன்மை செய்யும்படி நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே பிரியமானவர்களே, இன்று கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நேரடி ஒளிபரப்பின் மூலம் ராகம் தொலைக்காட்சியின் மூலம் ஆண்டவர் வார்த்தையை கொடுக்கும்படி தேவன் கொடுத்த இந்த விலையேற பெற்ற கிருபைகளை நினைத்து பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம்.
ஆகவே எனக்கு பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எங்கிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவராகிய தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லமை உள்ள ஆண்டவராக இருக்கிறார். உங்களோடு கூட நான் நேரடியாக மிக எளிமையான ஒரு காரியத்திலே நான் உங்களோடு கூட நேரடியாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு மனது இருந்தால், கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்பினார், ஒருவேளை உங்கள் தோல்வியான வாழ்க்கையிலிருந்து, உங்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து, போதைக்கு அடிமையாக இருக்கலாம், அல்லது போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருக்கலாம், வியாதியாக இருக்கலாம், குடும்பத்தில் உங்களுக்கு தோல்வி இருக்கலாம், பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். எல்லா பிரச்சனைகளும் ஜெபத்தின் மூலமாக தீர்வு நிச்சயமாக அநேகர் பெற்றுக்கொண்டு வருகிறார்கள். நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே இரக்கம் செய்வார். நிச்சயமாகவே அந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அவர் நேசிக்கிறார். பாவத்தை மாத்திரம் நாம் அறிக்கை செய்கிற போது கர்த்தர் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை, ஒரு பெரிய நன்மைகளை செய்ய அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். நீங்களும் நானும் இந்த உலகத்தில் பிறந்ததற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. அந்த நோக்கத்தை சிதறடிக்கும்படி பாவமும் அக்கிரமும் தான் நமக்கு தடையாக இருக்கிறது. இறைவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க கூடாதபடிக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. அந்த தடையிலிருந்து ஆண்டவரே, இந்த தடைகளிலிருந்து என்னை மாற்ற நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்கள் மனதார ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் போது கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை அவர் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஆகவே பிரியமானவர்களே, உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்திற்காகவும் நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்க நாங்கள் பிரயாசப்படுகிறோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நாளிலும் கூட உங்களோடு கூட வார்த்தைகளை பேச ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த தருணத்திற்காக, கிருபைகளுக்காக ஆண்டவரை நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவாராக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். God bless you.